Hello friends. In last lecture we start the chapter that is the solid dosage form. The solid dosage forms are available mostly in unit dosage forms and also bulk dosage forms. सॉलिड डोसेज फॉर्म युनिट डोसेज फॉर्ममध्ये पण अवेलेबल आहेत आणि बल्क डोसेज फॉर्ममध्ये पण अवेलेबल आहेत. युनिट डोसेज फॉर्म एक्झाम्पल इज द टॅबलेट, कॅप्सूल, पिल्स and bulk dosage form example is the powders. Also, when drugs are to be administered orally in dry state, tablets and capsule are the most convenient dosage form. They are effective and patients have no problem in their handling and administrations. Some solids are packed and supplied in bulk powders. It all about the introduction of dosage form that discussed in last lecture. Also, one point that covered in last lecture, that is the powder. Firstly, we discuss definition of powder. So what is the definition of powder? Powder is defined as it is a pharmaceutical powder. It's a mixture of finally divided drug and or chemicals in dry form that use internally or externally. This is the definition of powder. Powders are available in both form, crystalline also, amorphous also. Powders दोन फॉर्ममध्ये अवेलेबल आहेत, क्रिस्टलाइन फॉर्म आणि amorphous form. The particle size of powder plays an important role in physical, chemical and biological properties of the dosage form. It's all also discussed in last lecture. Also, one point cover, that is the advantages of powder, in which first it is the oldest dosage form. It is the first advantage of powder. It is the oldest dosage form. सेकंड, यूज बोथ इंटरनली अँड एक्सटर्नली. पावडर आपण दोन्ही पद्धतीने ॲडमिनिस्टर करू शकतो, इंटरनली ॲडमिनिस्टर करू शकतो आणि एक्सटर्नली पण ॲडमिनिस्टर करू शकतो. देन इट इज द मोर स्टेबल. पावडर हे मोर स्टेबल आहे कम्पेअर टू लिक्विड डोसेज फॉर्म. आणि पावडरमध्ये कमी इनकम्पॅबिलिटी होण्याचे चान्सेस आहे. दिस इज वन ॲडव्हान्टेज. द चेंजेस ऑफ इनकम्पॅबिलिटी आर लेस कम्पेअर टू लिक्विड ऑर other dosage form. Also, the one set of action of powder drug is rapid as compared to other solid dosage form, for example capsule, tablet or pills. Due to smaller particle size of powder, it get dissolved easily in body fluids. These are the some advantages of powder that completed in last lecture. Also complete one point, disadvantages of powder, in which first disadvantage of powder is it having bitter, nauseous and unpleasant taste that cannot be dispensed in powder form. म्हणजे जर पावडरला बिटर टेस्ट असेल, नॉशियस असेल किंवा अनप्लीझंट टेस्ट असेल तर ती पावडर फॉर्ममध्ये आपण मास्क करू शकत नाही. डेलसिक्वेंट अँड हायग्रोस्कोपिक ड्रग्स कॅन नॉट बी डिस्पेन्स इन पावडर फॉर्म. डेलिसिक्वेंट आणि हायड्रोस्कोपिक ड्रग्स आपण पावडर फॉर्ममध्ये डिस्पेन्स करू शकत नाही. ऑल्सो पावडर इज द डिस्पेन्सिंग ऑफ पावडर इज द टाईम कन्झ्युमिंग प्रोसेस. पावडर डिस्पेन्स करणं इट इज द वन टाईम कन्झ्युमिंग प्रोसेस. दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस. नेक्स्ट पॉईंट कवर इन लास्ट लेक्चर, दॅट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पावडर्स. ड्युरिंग पावडरिंग, weighing and mixing there is a loss of powder which cannot be avoided. There are, while calculating the quantity of ingredients, calculate for one extra powder than required. The dispensing balance are not very sensitive. It is difficult to weigh the quantity less than 2 grain or 100 mg on the dispensing balance. Therefore, the quantities weighing less than 2 grain or 100 mg must be triturated with a suitable diluent such as lactose so that the quantities are made weighable on dispensing balance. Up to here we discuss in last lecture. Now in this lecture we discuss
Next point, that is the mixing of powder. The powder may be mixed by any one of the following methods. पावडर या दिलेल्या 5 फॉलोइंग मेथड्सने मिक्स करू शकतो. फर्स्ट वन स्पॅच्युलेशन, सेकंड ट्रिच्युरेशन, थर्ड सिफ्टिंग, फोर्थ टम्बलिंग अँड लास्ट वन इज द जिओमेट्रिक डायल्युशन. या 5 मेथड यूज करून आपण मिक्सिंग पावडर मिक्स करू शकतो. नाऊ डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज द स्पॅच्युलेशन. Spatulation is the mixing of powder with the help of spatula on paper or sheet. Spatulation मध्ये जे काय आपण मिक्सिंग करू शकतो that with the help of spatulation, it is mixing of powder with the help of spatula on paper or sheet. In spatulation method, in this method, mixing of powder is done by the movement of spatula throughout the powders on a sheet of paper on a porcelain tile. म्हणजे स्पॅच्युल्याचा मूवमेंट करून पावडरची मिक्सिंग केली जाते. मग ही स्पॅच्युलेशन मेथड लक्षात कशी ठेवायची? स्पॅच्युला विथ टाईल अशी या पद्धतीने ही मेथड लक्षात ठेवायची. स्पॅच्युला विथ टाईल. दिस इज द स्पॅच्युलेशन. दिस मेथड इज व्हेरी युजफुल इन मिक्सिंग अ स्मॉल अमाऊंट ऑफ पावडर. स्मॉल अमाऊंट ऑफ पावडरसाठी ही एकदम युजफुल मेथड आहे. ऑल्सो युजफुल फॉर सॉलिड सबस्टन्स दॅट लिक्विफाय from eutectic mixture when in close and prolonged contact with one another, since very little compression and compact result. These are the spatulation. The method is not suitable. ही मेथड सुटेबल नाही आहे फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ पावडर्स. लार्ज क्वांटिटी ऑफ पावडरसाठी ही मेथड सुटेबल नाही आहे. और फॉर पावडर कंटेनिंग वन और मोर पोटेंट सबस्टन्स, एक किंवा एकापेक्षा जास्त पोटेंट सबस्टन्स जर असेल त्याला पण ही मेथड सुटेबल नाही आहे. बिकॉज होमोजिनियस ब्लेंडिंग मे नॉट बी ऑकर. होमोजिनियस ब्लेंडिंग या मेथडमध्ये ऑकर होऊ शकत नाही. दिस इज द ऑल अबाउट द स्पॅच्युलेशन मिक्सिंग ऑफ पावडर्स. नेक्स्ट इज द ट्रिच्युरेशन. मग ही ट्रिच्युरेशन मेथड लक्षात ठेवायची विथ द हेल्प ऑफ मोर्टार अँड पेस्टल. विथ द हेल्प ऑफ मोर्टार अँड पेस्टल. ही कशाने लक्षात ठेवली? स्पॅच्युला विथ टाईल. आणि ट्रिच्युरेशन कशी लक्षात ठेवणार? मोर्टार अँड पेस्टल. इट इज यूज फॉर साइज अँड मिक्सिंग ऑफ पावडर्स. इट इज यूज both to reduce particle size and mix powders. If particle size reduction is desired along with mixing of powders, a porcelain mortar with a rough inner surface is preferred to a glass mortar with a smooth working surface. A glass mortar may be preferred for chemicals that may strain a porcelain surface and for simple mixture of substance without special need of communication. A glass mortar clean more readily after use. स्पॅच्युलेशन मेथड पाहिले आपण अगोदर की मोमेंट ऑफ स्पॅच्युलाचा मोमेंट करून पावडर आपण मिक्स करतो. आणि ती तुम्ही लक्षात कशी ठेवणार? स्पॅच्युला विथ स्टाईल. कशी लक्षात ठेवणार? स्पॅच्युला विथ स्टाईलनं तुम्ही ती लक्षात ठेवणार. ठीक आहे. देन नेक्स्ट ट्रिच्युरेशन मेथड कशी लक्षात ठेवणार? मोर्टार अँड पेस्टलच्या साहाय्याने ही मेथड तुम्ही लक्षात ठेवणार. मग या मेथडमध्ये काय केलं जातं? ट्रिच्युरेशन मेथडमध्ये अगोदर पार्टिकल साईज कमी करून घेतली जाते. पार्टिकल साईज अगोदर कमी करतात.
रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साईज केलं जातं आणि आफ्टर दॅट मिक्सिंग, त्यामध्ये मिक्सिंग केली जाते. मग ही प्रोसेस करण्यासाठी मोस्टली काय यूज केलं जातं, मोर्टार आणि पेस्टल यूज केलं जातं. आणि त्या मोर्टार आणि पेस्टल मोर्टार हॅव विथ अ रफ इनर सरफेस एरिया. मोर्टारचा आतला सरफेस एरिया कसा असतो, रफ असतो. आणि ग्लास ऑफ मोर्टार विथ स्मूथ वर्किंग. ग्लास ऑफ मोर्टार कसं असतं, स्मूथ वर्किंग असतं. आणि ही प्रोसेस करण्या अगोदर मोर्टार अँड पेस्टल मस्ट बी क्लीन. दिस इज द ट्रिच्युरेशन मेथड. नेक्स्ट मेथड इज द शिफ्टिंग मेथड. नेक्स्ट मेथड ऑफ मिक्सिंग ऑफ पावडर इज द शिफ्टिंग. मग धिस मेथड, या मेथडमध्ये काय केलं जातं, ही कशा लक्षात ठेवणार, चेंजेस ऑफ सरफेस एरिया, चेंजेस ऑफ सरफेस एरिया, चेंजेस ऑफ surface area, changes of surface area. How to remember the shifting method? Shifting method कशी लक्षात ठेवणार, चेंजेस ऑफ सरफेस एरिया. सरफेस एरिया चेंज केला जातो, शिफ्ट केलं जातं, त्याला काय म्हणतात, शिफ्टिंग मेथड विथ द हेल्प ऑफ शिफ्टर्स. कशाच्या साहाय्याने शिफ्ट केलं जातं, शिफ्टरच्या. द पावडर आर मिक्स बाय पासिंग थ्रू शिफ्टर्स. पावडर काय केली जाते, पास केली जाते विथ द हेल्प ऑफ शिफ्टर. दिस प्रोसेस रिझल्ट इन अ लाईट फ्लुफी प्रोडक्ट अँड इज जनरली नॉट ॲक्सेप्टेबल फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ पोटेंट ड्रग्स इन टू अ डायल्युएंट बेस. पोटेंट ड्रग्ससाठी यूज केली जात नाही. दिस इज द शिफ्टिंग मेथड. हाऊ टू रिमेंबर द शिफ्टिंग मेथड? शिफ्टिंग मेथड कशी लक्षात ठेवणार, सिम्पली चेंजेस ऑफ सरफेस एरिया, या एका शब्दाने तुम्ही ती मेथड लक्षात ठेवणार. नाऊ नेक्स्ट मेथड इज द टम्बलिंग. दिस मेथड, आता ही मेथड पण तुम्ही कशी लक्षात ठेवणार, दिस मेथड रिमेंबर विथ द हेल्प ऑफ वाईड माउथ क्लोज कंटेनर. वाईड माउथ क्लोज कंटेनर कशी लक्षात ठेवणार, वाईड माउथ क्लोज कंटेनर. टम्बलिंग मेथड इज रिमेंबर बाय विथ द हेल्प ऑफ वाईड माउथ क्लोज कंटेनर. वाईड माउथ म्हणजे काय, या पद्धतीचं कंटेनर असेल, मोठ्या तोंडाचं कंटेनर असेल, वाईड माउथ कंटेनर, वाईड माउथ क्लोज कंटेनर. आणि हे कसं असणार आहे, क्लोज कंटेनर असणार आहे. दिस इज द टम्बलिंग मेथड. इन दिस मेथड मिक्सिंग ऑफ पावडर इन अ लार्ज कंटेनर रोटेटेड बाय अन इलेक्ट्रिक मोटर. या मेथडमध्ये काय केलं जातं, पावडर लार्ज कंटेनरमध्ये टाकलं जातं, त्या कंटेनरला क्लोज केलं जातं आणि दॅट कंटेनर्स रोटेटेड बाय, ते कंटेनर्स रोटेट केलं जातं, फिरवलं जातं विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. विथ द इलेक्ट्रिक मोटरच्या साहाय्याने ते कंटेनर फिरवलं जातं. These blenders are widely employed in industry as large volume powder mixture. आणि this method is used for the large, म्हणजे जर जास्त प्रमाणामध्ये जर आपल्याला पावडर मिक्स करायचं असेल, वी यूज धिस मेथड. मग मिक्सिंग ऑफ पावडरमध्ये आपण 4 मेथड पाहिले आत्तापर्यंत. स्पॅच्युलेशन कसे आठवणार, स्पॅच्युला विथ टाईल. देन ट्रिच्युरेशन कसे आठवणार, मोर्टार अँड पेस्टल. शिफ्टिंग, चेंजेस ऑफ सरफेस एरिया. टम्बलिंग, wide mouth enclosed container. These are the method. Then next method is the geometric dilution. Next method is the geometric dilution. The method is used when potent substance are to be mixed. ही geometric method केव्हा यूज केली जाते, potent substance जर मिक्स करायचे असेल तर आपण ही geometric method यूज करतो. मग त्या अगोदर व्हॉट इज द पोटेंट सबस्टन्स, हे पोटेंट सबस्टन्स काय आहे ते आपण पाहूया. म्हणजे लेस दॅन 60 mg, जे 60 mgपेक्षा आपल्याला ॲडमिनिस्टर करायचे असतात, दॅट इज द पोटेंट ड्रग. लेस दॅन 60 mg दॅट इज द पोटेंट ड्रग्स. आणि लेस दॅन 60 mg आणि ह्या असे पोटेंट सबस्टन्स आपल्याला मिक्स करायचे असल्यावर आपण यूज करतो जिओमेट्रिक डायल्युशन. हाऊ द रिमेंबर जिओमेट्रिक डायल्युशन विथ द हेल्प ऑफ पोटेंट सबस्टन्स. विथ द हेल्प ऑफ पोटेंट सबस्टन्स कशी लक्षात ठेवणार, विथ द हेल्प ऑफ पोटेंट सबस्टन्स. द मेथड इज यूज व्हेन द पोटेंट सबस्टन्स आर मिक्स विथ अ लार्ज अमाऊंट ऑफ डायल्युएंट. लार्ज अमाऊंट ऑफ डायल्युएंटमध्ये पोटेंट सबस्टन्स
मिक्स करायच्या असल्यास आपण ही मेथड यूज करतो. द पोटेंट ड्रग इज प्लेस्ड अपॉन अन अप्रॉक्सिमेटली इक्वल व्हॉल्यूम ऑफ द डायल्युएट इन अ मोर्टार अँड द सबस्टन्स आर स्लाइटली मिक्स बाय ट्रिच्युरेशन. जे तुझं काही पोटेंट ड्रग आहे दॅट प्लेस ऑन कशावरती ठेवला जातो, मोर्टारमध्ये ठेवला जातो विथ द हेल्प ऑफ पेस्टल. त्याला अगोदर ट्रिच्युरेट करून घेतले जातात. अँड सेकंड पोर्शन ऑफ डायल्युएंट इक्वल इन व्हॉल्यूम टू द पावडर मिक्सचर इन द मोर्टार इज ॲडेड अँड ट्रिच्युरेशन इज रिपीटेड. 2 पार्ट बनवले जातात आणि पुन्हा त्याचं ट्रिच्युरेशन रिपीट केले जाते. आणि दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू ॲडिंग डायल्युएंट इक्वल इन व्हॉल्यूम टू द मिक्सचर in the mortar at each step until all the diluent is incorporated. This is the geometric dilution method. For example, if 100 mg of potent drug is required to be mixed with 900 mg of lactose, then according to geometric dilution the following procedure should be followed. आता 100 mg चा जर आपण एक्झाम्पल घेतलं तर काय आपला अगोदर 100 mg ड्रग असणार प्लस काय करणार आपण त्याला 100 mg लॅक्टोज मिक्स करणार. 100 mg पोटेंट ड्रग फॉर एक्झाम्पलमध्ये काय सांगितलं आहे त्यांनी आपल्याला की 100 mg आपला ड्रग आहे. फॉर एक्झाम्पल मग काय घेतलं आपण 100 mg ड्रग घेतला. 100 mg ड्रग विथ 100 mg काय घेतला आपण लॅक्टोज घेतला. 100 mg पोटेंट ड्रग आणि 100 mg लॅक्टोज. मग ते मिक्सचर किती झालं, दॅट मिक्सचर इज द 200 mg. ते मिक्सचर किती झालं 200 mg. आता हे जे काही 200 mg बनवलेलं मिक्सचर आहे ते पुन्हा मिक्सचर घेतलं. हे 200 mg बनवलेलं मिक्सचर घेतलं आणि त्यात पुन्हा 200 mg लॅक्टोज ॲड केला. म्हणजे अगोदर 100 mg पोटेंट ड्रग घेतला त्यामध्ये 100 mg लॅक्टोज ॲड केलं. मिक्सचर किती तयार झालं 200 mg. ते 200 mg मिक्सचर घेतलं आणि त्यामध्ये 200 mg लॅक्टोज ॲड केला. 200 mg काय ॲड केला लॅक्टोज. किती मिक्सचर बनला 400 mg. ठीक आहे, किती मिक्सचर बनला 400 mg. पुन्हा हे 400 mgचं मिक्सचर घेतलं. पुन्हा हे 400 mg मिक्सचर घेतलं प्लस पुन्हा त्यामध्ये 400 mg लॅक्टोज मिक्स केला. समजतंय. 100 mg पोटेंट ड्रग 100 mg लॅक्टोज. मिक्सचर किती झालं 200 mg. ते 200 mg मिक्सचर घेतलं त्यामध्ये पुन्हा 200 mg लॅक्टोज मिळवलं. पुन्हा मिक्सचर किती झालं 400 mg. पुन्हा 400 mg मिक्सचर घेतलं आणि 400 mg लॅक्टोज मिक्स केला. तेव्हा किती mg मिक्सचर झालं 800 mg मिक्सचर झाले. आणि पुन्हा हे 800 mg मिक्सचर घेतलं. पुन्हा हे 800 mg मिक्सचर घेतलं आणि रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लॅक्टोज उरलेला लॅक्टोजचा पोर्शन घेतला आणि 800 mg प्लस 200 mg काय घेतला लॅक्टोज घेतला आणि असं 1000 mg काय बनवलं मिक्सचर बनवलं. 1000 mg मिक्सचर बनवले. आणि धिस इज द या मेथडला काय बनवलं म्हटलात जिओमेट्रिक डायल्युशन. या पद्धतीने जिओमेट्रिक डायल्युशन ही मेथड डन किंवा विथ द हेल्प ऑफ जिओमेट्रिक डायल्युशन वी मिक्स द पावडर्स. दिस इज द मेथड. Then next point is the packaging of powders. Next point is the packaging of powders. Powders may be wrapped in paper or dispensed in bulk powder in a wide mouth container. जे काही पावडर कशामध्ये पॅक केले जातात जनरली इट रॅप्स इन पेपरमध्ये रॅप करून ठेवतात किंवा डिस्पेन्स बल्क पावडर जे आहेत ते वाईड माउथच्या कंटेनरमध्ये आपण पॅक करतो. मग जे काही रॅपिंग केली जाते त्यामध्ये पाहूया आपण अगोदर रॅपिंग ऑफ पावडर्स. weigh the required number of powder and wrap in the paper. काय करायचं आहे जेवढं पावडर आपल्याला पाहिजे 1 mg 2 mg 10 mg तेवढं पावडर वे करायचं आहे आणि ते पेपरमध्ये रॅप करायचं आहे. आणि कोणता पेपर यूज केला जातो मोस्टली व्हाईट ग्लेज पेपर इज जनरली यूज फॉर द रॅपिंग. व्हाईट ग्लेज पेपर जनरली यूज केला जातो रॅपिंगसाठी. The wrapping should be done on a clean tile or
अ लार्ज शीट ऑफ ग्लेज. रॅपिंग कशी डन केली जाते, एकदम क्लीन ती शीट जी काय आहे, मी जो काही व्हाईट ग्लेज पेपर घेणार आहे दॅट मस्ट बी अ क्लीन. तो काय असला पाहिजे, मस्ट बी क्लीन असला पाहिजे. मग रॅपिंग कशी बनवतात त्यांनी आपल्याला स्टेप सांगितल्यात. इन फर्स्ट स्टेपमध्ये काय करतो आपण, कट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पावडर पेपर इन अ सुटेबल साईज. जे काही रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पावडर पेपर आहे तो आपण कट करतो इन सुटेबल साईज. मग जनरली ती साईज किती असते, 120 इंटू 100 mm ती साईज असते. या साईजमध्ये आपण काय करतो, तो कागद पेपर कट करतो. आफ्टर दॅट अरेंज द पेपर्स विथ देअर लॉंग एजेस पॅरलल टू द front of bench and turn up the long edges of each paper to about 1/7 of the its width. पुन्हा ते पेपर अरेंज केले जातात पॅरलल आणि विड्थनुसार ते अरेंज केले जातात. दिस इज द सेकंड. देन थर्ड, वे आउट द पावडर अँड प्लेस टुवर्ड द वे आउट द पावडर and place toward the front of the paper. फ्रंट पेपरवरती ते ठेवले जातात. देन कॅरी द फ्रंट ऑफ द पेपर ओव्हर द टर्न ऑफ एजेस. ब्रिंग द टर्न अप डाऊन अँड देन फोल्ड दिस एजेस फॉरवर्ड until it cover about 2/3 of the distance to the near edges of the packet. Next step is the turn the edges of the packet under using the powder folder so that the overlap is equal at the ends. Next method, firm the creases using a clean flexible spatula but avoid excessive pressure which would cause kicking of enclosed powders. The packets are arranged in pairs, flap to flap, and distant with a elastic band. The wrapped powder are sent in an envelope if the number of powder are less than 6. In case of large quantity, the boxes powders are less than preferred. This is the या मेथड यूज करून आपण पावडरसाठी रॅप बनवू शकतो. इन अ वेल रॅप पावडर देअर शुड बी नो पावडर विद इन द फ्लॅप्स ऑर फोल्ड्स. वेन पावडर इज ओपन फॉर ॲडमिनिस्ट्रेशन द पावडर मटेरियल शुड appear in the center of the paper. This is the wrapping of powder. Next point, that is the double wrapping. Next point is the double wrapping. White glaze paper gives inadequate protection. White glaze paper काय करतो, inadequate protection घेतो कोणकोणत्या पावडरसाठी, व्होलाटाईल पावडरसाठी, हायग्रोस्कोपिक पावडरसाठी आणि डेलिसिक्वंट पावडरसाठी. सो unless it is lean with wax paper. Wax paperमध्ये the lining is cut a few smaller each way than the white glaze paper and it is quite satisfactory to fold both papers together. In exceptional cases, each packet may be wrapped externally in aluminum foil. This is the double wrapping. Last one is the labeling. Patient should be instructed that individual powder should be dispersed in a little water or placed on the back of the tongue before swallowing. This is the labeling. In this lecture we discuss 2 points: mixing of powders and packaging of powders. In mixing of powders, they have giving the 5 methods: spatulation, geometric dilution, tumbling, trituration and sifting. Spatulation we remember with the help of spatula with tile, spatula with paper. Trituration remember with the help of mortar and pestle. Geometric dilution remember with the help of potent drugs. Potent drugs means less than 60 mg.
shifting to change the surface area, and tumbling is the wide mouth closed container. These are the 5 methods of mixing of powders. Next point that covered in this lecture, that is the packaging of powders. Powders may be packed in wrap in a paper and bulk powder in a wide mouth container. मग रॅप करण्यासाठी वी यूज द व्हाईट ग्लेज पेपर. कोणता पेपर यूज करतो? व्हाईट ग्लेज पेपर. आणि इन केस ऑफ व्हाईट ग्लेज पेपर गिव नॉट प्रोटेक्शन टू व्होलाटाईल ॲग्रोस्कोपिक अँड डेलिसिक्वंट सबस्टन्स, देन वी यूज द वॅक्स पेपर. and in exceptional we also wrap in a aluminum foil. This all about in this lecture. So a remaining part will be discussing next lecture. Thank you.